Welcome. My name is Siddesh and I am the founder of Agro Rangers, where we are working with farmers to improve their soil quality of their farmland and connecting them with direct marketing linkages so they can get extra fair prices for their produce. So here, like one of the reason that we have organized this Millet Jatra festival, where we are connecting farmers with direct consumers, where they can we can increase the demand for millets, which is very nutritious superfood, and people are getting more nutritious from millet crops. So this is the traditional and ancient crop which is about to extinct, and what we are trying to do here is to conserve these crops and to promote it among the consumer, so they can create that demand which can drive the farmers to grow more millets, and where we can get these millets for the consumer, where we can work on the nutrition and health. So I welcome all of you to the Millet Jatra festival. So I will showcase who are the people, where they are showing this all food stalls and all their product stalls, where there is self-help group, women self-help group, NGOs. Then there is a different government entities, government different entrepreneurs, those who have their products based out of millet. So all the products you are going to see inside, and we'll see there are 21 stalls where 21 people, 21 different entities are selling their products. And other side we have a 6 cooking stall where they are selling the millet based cooking ready to eat dishes. So I welcome you to the entry and have a look to the different stall. So this is our registration desk, where people do the registration, who is coming, we are taking the feedback, and just the basic ambience, what are the millet types we do have. Yes. So here we have one of the stall from the one NGO BIOF, where they are doing amazing work of the conserving millet seeds and promoting it to the among the farmers. And they have more than 50 to 60 different varieties of millets, from ragi, jawar, bajra, foxtail millet, and so many. So this is one of their stall. As you can see, their work, amazing work, and their seeds, they have been brought us today for different panicles, and this shows which is the variety and how much biodiversity we do have in a seeds. So this is one of our stall, where basically we have exhibited different seeds, where consumers can easily identify which millet they are looking for and which millet looks like how. So the name of it, Marathi name, English name, and that actual millet is there. So millet is that superfood which is very much nutritious, and which is a very traditional and ancient food that people were consuming, but nowadays it's about to extinct. So what we are trying to do, this crops generally usually grows in dryland areas, so we are providing better marketing linkages for the farmers and promoting it amongst the consumers, so consumer can know more about millet, so know more about health and nutrition, and they can simply create that demand which can drive the farmers to grow more millets, and it can actually work to increase the income of farmers and to provide better nutrition for the consumer as well. So that's the Millet Jatra is all about. Today we have a 21 stall and 6 cooking stall, where we are creating they are selling their products and selling their dishes, and similar event is going to happen at different locations, different places, where we will be connecting more consumers to the farmers to create this demand and to create the awareness about millets. Thank you so much. Please have your attention here. We have Shobha Day ma'am and Lisa ma'am to light up the candle and inaugurate the show. सगळ्यांना माझा नमस्कार. मिलेट जत्रामध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. पार्टिसिपंट्सना एक विनंती आहे, आता आपण फॉर्मली इव्हेंट सुरू करतो. का बघितले होते ना शुभाडे मॅम, लीजा इज हियर टू इनॉग्रेट दिस शो. प्लीज कम टू द स्टेज.
attention, please. Hello. Hello. Namaskar, everyone. आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम्स का दिया है और यहाँ पे दिया 30 ग्राम्स, ठीक है। तो पर सर्विस 30 ग्राम्स। अब 30 ग्राम अभी हम एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में हम चिप्स का पैकेट खाते हैं कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं अक्सर खाते तो पूरा खा जाते हैं, हम कभी सर्विंग साइज पे ध्यान नहीं देते। तो इससे क्या होता है, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आगे की लाइफ में, जैसे ओबेसिटी, वजन बढ़ता है, डायबिटीज़ हो सकते हैं, आगे की दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, वैसे दूसरा है कैलोरीज। अब कैलोरीज और सर्विंग के हिसाब से अभी समझिए चिकन का पैकेट है, चिकन का हमें कौन पसंद है, खाने में 30 ग्राम खा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 550 कैलोरीज देता है, मतलब ये चिकन का पैकेट जब एक टाइम में खाते हैं वो 550 कैलोरीज देता है। दिस इज इक्वल्स टू 2 रोटीज, 1 बाउल ऑफ राइस, 1 बाउल ऑफ दाल, सब्जी, दही एंड सलाद। तो जो हेल्दी डाइट है वो रह जाता है बाजू में, और जो खाते हैं वो नहीं खाते। Students from Symbiosis Institute of Health Sciences और हम न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से है। हम अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में। तो आज हम मिलेट जात्रा में आए हैं और हमारे पास 2 गेम्स रेडी है। तो एक गेम है 2 ट्रूथ्स 1 लाई। तो इस गेम में बेसिकली हम लोग 3 सेंटेंसेस देंगे, तो आपको गेस करना है उसमें से मिथ कौन सा है। हम 2 फैक्ट बताएंगे, 1 मिथ बताएंगे, हमें बस बताना है कि कौन सा मिथ है। और दूसरा है गेम है हेड्स अप। दूसरा गेम है हेड्स अप। जैसे हम दमशराज खेलते हैं वैसे ही हेड्स अप खेलेंगे। तो ये सारे कार्ड्स जो है, एक कार्ड को ऐसे सर के ऊपर रखना है और दूसरी जो है उसको डिस्क्राइब करना है ताकि वो गेस कर सके कि वो क्या मिलेट है। वही है गेम। अभी लेट्स प्ले दिस गेम आफ्टर द इंटरव्यू। कैन आई हैव वन? Is it correct or is it inverted? Can you help me with my Okay. So the second part of the name is basically we say that it is this stick is basically how we measure something, like I mean a particular stick, a stick type, a stick type. She knows it. Can I help you? Okay. So the second part of the word, like, okay, let's divide that word into 2 parts. The second part is you go to field. You're not getting it. field? What are you driving Yeah, on? next, yeah. Give up. No. Okay. Field, meal, field. Okay. So okay, let's guess the first word. Okay. When you go into the kitchen, you put your hand and you get Hot. Oh yeah. somewhere. Another word. Sounds like word. Sounds like burn. Tell me its function or the benefits. See, it's a millet. Okay, so definitely it's going to lower cholesterol. It's going to ease in digestion. Okay. Oh, you already saw it. Okay. So, yeah, that's how it is. And Hot. Feel hot. Burn. You burn your fingers. close to it sounds like. yes. Burn. Okay. So first word is that. Okay. The second word of that same word is you go to field. Feel to play. You go to back. Yard. Yes. Burn yard. Yes. Yeah, good. Burn yard. Yay! Nice. So I just. हमारा 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस है कि मिलेट सीलिएक डिजीज को में हेल्प करता है, जो लोगों को सीलिएक डिजीज है। सेकेंड है कि मिलेट को ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और थर्ड है मिलेट डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। So the line is the last one कि millets digest होने में difficult होता है। Absolutely, that is the myth. Absolutely correct. You can be a millet queen for this day. Would you like to wear the sachet and click a picture? Okay, sure. Okay. You are a millet queen for the day. Thank you so much.
मेरे पास प्लेट। Okay. Yeah, thank you so much. थैंक यू। हाय हेलो, वी जस्ट वांट, हमें पता करना था कि आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाट इज दिस अबाउट, जस्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है? हिंदी और मराठी? मराठी ओके, ते काय आपण जेव्हा साध्या गव्हाच्या चपात्या करतो हो. ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप जास्त असतो, बरोबर. तर त्यामुळे डायबिटीसच्या लोकांमध्ये वगैरे प्रॉब्लेम येतो. तर आता हे भाकरी आणि चपाती असे 2 पिठं केली आहेत, विच आर प्री मिक्स्ड विथ व्हीट, म्हणजे त्यात ब्लॅक व्हीट 60% आहे आणि 40%मध्ये मग आम्ही मिलेट्स आणि बाकीचं सोया, चणा, पनीर फूल असं घालून त्याचं पीठ तयार केलं आहे. अच्छा, डायबिटीसच्या लोकांना हे बऱ्यापैकी फायद्याचं आहे. ओके ओके. आणि हे काय आहे? हे भाकरी आहे, ही अच्छा, भाकरी भाकरीचं आहे, पीठ भाकरीचं पीठ आहे, चपातीचं पीठ आहे. थोडं कॉम्पोजिशनमध्ये फरक आहे, पण बेसिकली इन्ग्रेडियंट्स आर द सेम. अच्छा. आणि तुमचं ते ऑर्गनायझेशनचं नाव आणि ते पण सांगा प्लीज. सत्वज हेल्थ फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून आहे. आत्ता जस्ट सुरुवात आहे, अच्छा, आत्ताची रजिस्ट्रेशन वगैरे सगळे चालू आहेत ऑफिशियल. आणि आमचं ऑफिस आहे नरेंद्र मंगलपट्टा रोडला. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि ही माझी मुलगी आहे, हिने हे सुरू केलं आहे. तिचं BSc मध्ये झाली आहे वेलनेस अँड ब्युटीमध्ये. हां, तर तिचं हे प्रोडक्शन आहे आणि मी आणि माझी मिसेस डॉक्टर असल्यामुळे वी आर हेल्पिंग. वाव, मस्त मस्त, छान. काय म्हणालात? मी डॉक्टर अल्पना मोठे. अच्छा. मी आणि हे बायोटेक्नॉलॉजी फील्डमध्ये आहे आणि माझ्या कंपनीचं नाव आहे फायटोरिच फाईन फूड्स. ओके. आमचं कॉन्सेप्ट असं आहे की जे पूर्वी आपल्या आहारात असायचं आणि जे शरीराला अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत, पण अलीकडच्या लाईफस्टाईल किंवा आवडीनिवडीप्रमाणे ते घटक आपल्या आहारातून संपूर्णपणे बाहेर निघून गेलेले आहेत. तर असे घटक घेऊन आणि त्याचे एक बॅलन्स्ड प्रॉडक्ट्स प्लस त्याला सायंटिफिक व्हॅलिडेशन करून त्याच्यापासून आम्ही असे प्रॉडक्ट्स बनवलेत जे खायला सोपे आहेत आणि करायला पण खूप सोपे आहेत. स्पेशली वर्किंग वुमेन किंवा लहान मुलं यांना टार्गेट किंवा वृद्ध लोकांना सगळ्यांना टार्गेट करून केलेले आहेत. त्यांना जसं आवडेल त्याप्रमाणे त्याला कन्वर्ट करण्याचा आम्ही याच्यामध्ये प्रयत्न केला. ठीक आहे. आता आता हे आमचं काय आहे? एक महत्त्वाचं प्रॉडक्ट आहे म्हणजे नाचणी खजूर रोल. नाचणी खजूर रोल. आता याच्यामध्ये आपण साखर, गूळ, तेल, तूप असं काहीही न वापरता नाचणी आणि खजूर याला तुम्ही देसी चॉकलेट म्हणू शकता, कारण मुलं सहज उचलून खातात. कोणालाही हे खायला आवडतं आणि हे अत्यंत पौष्टिक आहे. तसंच आमच्याकडे याचे आम्ही मोदक पण केलेले आहेत. नंतर हे आहे ते मिलेट अंजीर रोल. हे पण मिलेट वापरून केलेले आहे आणि अंजीर. कुठलं हे पण मिलेट खायला- जातं ह्याच्यात? ह्याच्यात ज्वारी आहे. अच्छा, ज्वारीचं आहे. ज्वारी आणि अंजीर रोल असं बनवलं. हे पण खायला कन्व्हिनियंट आहे, सोपं आहे. कुठलंही साखर काहीही प्रकार नाही. ऑफिसमध्ये, मुलांच्या डब्यामध्ये आणि कोणालाही कुठलाही हात खराब तुम्ही प्रवासात खाऊ शकता. तुम्ही बाहेर गेल्यावर कुठे नेऊ शकता पर्समध्ये. जस्ट एक खाल्लं तर तुम्हाला इनफ न्यूट्रिशन. अच्छा. पर्टिक्युलरली जे हॉस्टेलमध्ये मुलं राहतात त्या हॉस्टेलाइट्सना पण हे एक बेस्ट. अच्छा. आमचे इतरही प्रॉडक्ट्स आहेत जे आज इथे नाही आहे. त्याच्यामध्ये एक शक्ती बार आहे. ओके. ते फक्त बार आहे आणि त्याचे म्हणजे शक्तिवर्धक असं बार, त्याचं नाव आहे शक्ती बार. अच्छा. आणि हे काय आहे? हे एक याच्यामध्ये मिलेट नाही आहे. हे दुसरे न्यूट्रिशियस प्रॉडक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये हे मुखवास आहे. अच्छा. परत हे पण एक असं घटक आहे जे तुमच्या आहारातनं गेलेले घटक, म्हणजे ओव्याची पानं, विड्याची पानं वगैरे असं सगळं घालून केलेलं मुखवास आहे. हे अत्यंत कॅल्शियम, आयर्न आणि प्रोटीन रिच आहे आणि फायबर कंटेंट चांगला आहे. ॲसिडिटी किंवा डायजेशन इश्यूज हे डील करतं. हे ओमेगा पावडर चटणी आहे. अच्छा. विच इज रिच इन ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स. ओके. तर ही नुसती चटणी म्हणून नाही, 1 चमचा तुमच्या आहारात घेणं अपेक्षित आहे. ह्याच्यात तुम्ही काय दह्यात तीळ घाला. आहे? जवस आहे, कारळ आहे, तीळ आहे, सचरावून पुष्कळ घटक आहेत. त्याच्यावर लिहिलेले आहेत, पाकिटावर सगळं लिहिलेलं आहे. हे तुम्ही साधं कणकेत घालून पराठे केले तरी छान लागतं. भाज्यांमध्ये घातले जसं भेंडी, वांगी तरी चालतं. दही घालून खाल्लं, डिप बनवलं तरी चालतं. नुसतं खाल्लं तरी चालतं. असे मल्टिपल. अच्छा अच्छा.
नंतर आमचे अजून प्रॉडक्ट्स आहेत, म्हणजे हे हुलग्यापासून बनवलेलं बेवरेज आहे, ड्रिंक आहे. नुसतं कुळीदाचं आहे का हे? हुलगा हां, हॉर्स ग्राम कुळीद ना. कारण कुळीद हे अत्यंत पौष्टिक असं लेट. नंतर सगळ्याचे उपमा आणि सूप प्रीमिक्स आहेत. रागी म्हणजे नाचणी, ज्वारी, बाजरी याचे सूप बनवलेले आहेत. 1 चमचा गोळून हे प्यायचे. नंतर उपमा प्रीमिक्स पण आहेत. हे असे उपमा प्रीमिक्स आहेत. अच्छा, हे पण सगळे मिलेट्सचे बनवलेत का? सगळे रागी, ज्वारी याच्यात तुम्हाला तिन्ही मिळतील, बाजरा, रागी आणि ज्वारी, म्हणजे नाचणी, ज्वारी, बाजरी तिन्ही. आणि हे नुसतं पाण्यात उकळायचं आणि सकाळचा नाश्ता तुमचा रेडी. हे नाश्त्याला खूप बेस्ट ऑल्टरनेटिव्ह आहे. म्हणजे जे मिलेटच्या डाएटवर गेले आहेत त्यांना कळतं की मिलेटचे खूप फायदे होतात. अशा टाईपचा नाश्ता. कदाचित लोकांना घाई असते, त्यांना कळत नाही की हे ज्वारी, बाजरी, नाचणी घेऊन मी काय करू. भाकरी बनवत बसायला वेळ नसतो, त्याचं काय करता येईल म्हणून आम्ही हे सगळे प्रॉडक्ट्स केलेले आहेत. ठीक. तर तुलाही माहिती देताना मला खूप मजा वाटली, छान वाटलं. आम्हालाही ऐकताना खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच. नाव तू सांगितलं. माझं नाव सौम्या चव्हाण. सौम्या चव्हाण आणि ह्यांचं नाव अखिलेश. सौम्या आणि अखिलेश, तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही माझं हे छोटंसं आमचं जे काय छोटंसं स्टॉल आहे त्याची माहिती घेतली. आणि तुम्ही पण एवढी सुंदर माहिती आम्हाला खुशीने सांगितली त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. काय घेणार आता मी एकदा हे शूट केलं. अनिल गवळी. अच्छा, आणि हे कसलं स्टॉल आहे तुमचं? आमचा मिलेट फेस्टिवलमध्ये आम्ही आमच्या शेतातलं ज्वारी, बाजरी आणि स्वीट सुरगमानी. अच्छा, मग हे काय आणि हे सगळं पण तुम्ही विकायला हां, आणतात का? ही दगडी ज्वारी आहे. बाकी ज्वारीची कशी भाकर केली की जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंत मऊ राहते, खायला चांगली लागते. पण दगडी ज्वारीची कशी केल्यानंतर 10 तासानंतर जरी बघितलं तर आहे अशी मऊ असते भाकर. आणि वरती त्याला पापुद्रा जी आहे ती पण चांगला आहे आणि खायला पण चांगली असते ती. आणि ही स्वीट आहे, ही गोड आहे. याच्यातमध्ये ही हुरड्यासाठी वापरते जास्त करून. ह्याची पण खाता येते आणि भिजवून पण त्याचा हुरडा करून खाता येते. आणि तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन? चांगला आहे रिस्पॉन्स. चांगला हो. रिस्पॉन्स. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. नमस्कार, आपलं नाव कसं आहे? कल्याणी शाहू. ओके, आणि हे कसला स्टॉल आहे? हे आमचं ऑर्गनायझेशन आहे सहृदया म्हणून. आम्ही इथे बाजरीपासून बाजरी, जवस, मगज, तीळ याचे मोदक बनवले आहेत आणि पूर्ण जॅगरी मेड आहे. अच्छा, हे जॅगरी मेड बनवलेलं आहे. ओके, आणि हे काय ह्याची शेल्फ लाईफ काय आहे? 1 मंथ. 1 मंथ. ओके, आणि कसं वाटलं तुम्हाला इथे येऊन? खूप छान आहे, मस्त आहे ऑर्गनाइजेशन वगैरे, भारी है. थैंक यू. मेरा नाम संकल्प है. मैं निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, फलटन में. तो हम लोग बिज़नेस नहीं करते हैं, हम लोग एक NGO हैं और हम रिसर्च करते हैं. और जो हमारा रिसर्च है हमने बहुत सारी चीज़ों में किया है, रूरल चीज़ों में. और हमारा एम है मतलब लोगों की, गाँव के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना. तो उसमें जो हमारा एक बॉडी ऑफ वर्क है वो है ज्वारी के ऊपर. तो ये 3 हमने ऐसे ज्वारी के बहुत सारे हमने हाइब्रिड्स बनाए हैं, उनमें से 3 ये हैं. तो ये सीड्स हमने खुद ही ने मतलब 30-40 साल रिसर्च करके ये बनाए हैं. और फिर वो सीड्स, ज्वारी के सीड से हम लोग काकवी बनाते हैं. तो हम लोग यहाँ पे काकवी लेके आए हैं. और हम इसलिए कर रहे हैं रिसर्च क्योंकि शुगर केन से नॉर्मली बनती है काकवी, गन्ने से. लेकिन वो गन्ना बहुत सारा पानी खपत करता है और वो 15 महीने लगते हैं उसको बनने में. ज्वारी जो है सिर्फ 3-4 महीने में उगा सकते हैं और वो बहुत कम पानी की खपत करती है. और ज्वारी के ये भी फ़ायदे हैं कि हम उसको ऑब्वियसली खा सकते हैं और उसका जो फॉडर है वो एनिमल्स को भी दे सकते हैं. तो 3 चीज़ें हैं, हम उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं, जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं और काकवी के लिए यूज़ कर सकते हैं. आपको कैसा लगा है? हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैंने एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, वरना हम और चीज़ें लेके आते हैं और अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं. और मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह से मुझे. थँक यू. आमचं नाव कैलास मेहमान आहे. अच्छा, आणि हे काय तुमच्या कंपनीचं नाव? तर म्हणजे आमची एक अशी संस्था आहे, आदिम संस्था, त्याच्या बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यासाठी नाचण्याचे लाडू नाही का उपलब्ध केल्यात. आणि ते असं जे डॉक्टर लोक आहेत ते जास्त करून याची ऑर्डर करतात. ते जशी ऑर्डर असेल तसं आम्ही त्यांना हे ऑर्डर देतो
याच्यामध्ये साखर किंवा गूळ जशी ऑर्डर असेल त्या प्रकारे नाही का, आणि गावरान तूप आणि बाकी याच्यासाठी नाचणीसाठी दुसरं कोणतंच नाही का, खत वगैरे युरिया वगैरे हे कोणतं खत नाही, फक्त शेणखत नाही का गाव ते वापरलं जातं आणि शरीरासाठी जास्त आरोग्यदायक आहे. शिक्षक लोक डॉक्टर लोक हे जास्त ऑर्डर करतात याची. आणि हे पण हे नाचण्याचे पापड आहेत. तुम्हाला कसं वाटतं इथे येऊन? हे खूप चांगलं वाटतं. पहिल्यांदाच नाही का एवढ्या मोठ्या स्टॉलमध्ये मी तर पहिल्यांदाच आलेलो आहे. ठीक आहे, थँक्यू. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव? अभिजित कांबळे. आणि हे कसलं आहे तुमचं ऑर्गनायझेशन? हे ॲग्रोझी ऑर्गॅनिक्स आहे, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे आमची उरुळी कांचनमध्ये. हो, मग त्या आम्ही मिलेट्सचे बाय प्रोडक्ट बनवतो. हो, त्याच्यामध्ये हा आमचा लाडू आहे, मल्टीमिलेट लाडू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि राळ्यापासून बनवलेला आहे. याच्यात गिर गाईचं तूप, ड्रायफ्रूट आणि जॅगरी पावडर आणि ग्रेप्सची पावडर ॲड केलेली आहे. अँटीऑक्सिडंट रिच आहे. ह्युमिनिटी बूस्टिंगला फायदा होतो याच्यामुळे. मग तसेच ज्वारी कुकीज आहेत, रागी कुकीज आहेत, हे ग्रेन्स आहेत डायरेक्ट. हा प्रोटीन माल्ट आहे, नाचणी सत्व आणि बार्लीपासून बनवलेला. प्री वर्कआउट ज्याला म्हणतो ना त्याच्यासाठी आहे. हे रवे आहेत, दलिया आहे, वर्मिसिली आहे, पोहे आहेत, चिवडा आहे त्याच्यापासून बनवलेला. मग तिकडे नूडल्स आहेत, बाजरीचे खारवडे आहेत, हे थालीपीठ आहे. हे सगळे तुम्ही मिलेट्सपासून बनवले सगळे प्रोडक्ट्स? हो, सगळे मिलेट्सपासून बनवलेले आहेत. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते संध्याकाळच्या डिनरपर्यंत A to Z पदार्थ आहेत ॲग्रोझी ऑर्गॅनिक्सकडे. आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा है, फीडबॅक भी अच्छा है इधर. हे तुमचं पहिल्यांदा येणं इथे की? नाही, हा असं पहिल्यांदाच येणं आहे. हो मुझे आपका ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया. क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? हो, नो प्रॉब्लम सर, श्योर. थोड़ा सा ही बस बस चलेगा. नमस्कार. तुमचं नाव? तात्यासाहेब रामचंद्र फडतरे. आणि तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं नाव? हे जे प्रोडक्ट? समृद्धी ॲग्रो ग्रुप. अच्छा. आणि हे कसले प्रोडक्ट्स आहेत? आपण ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे मिलेटचे 2010पासून हे बिझनेस करतो आहे. 2012ला आपण इंदापूरला प्रोजेक्ट केला. ज्वारीपासून रेडी चकली, नंतर शंकरपाळे, इडली वगैरे बनवायचा. आणि डिसेंबर 12ला नंतर आपण रेडीमिक्स तयार केले आणि तेव्हापासून आपण मार्केटमध्ये आलो. आणि तुमचं बेस्ट प्रोडक्ट कोणतं यासाठी? आपण टोटल मिलेटचे 16 प्रोडक्ट तयार केले आणि लोकांचा रिस्पॉन्स बघून त्याच्यानंतर मग त्याच्यातले फक्त 10 प्रोडक्ट ठेवले. आत्ता जस्ट 2 महिन्यापूर्वी आपण मिलेटची बेकरी चालू केली. उद्या आणि परवा आपलं मिलेटचा ब्रेड येतो आहे, मिलेटचा पाव, आणि ते आपण पुण्यामध्ये म्हणजे ऑलरेडी तो लोकांनी डिमांड केला आहे. आमच्याकडनं डिले झाला, म्हणजे त्याचे सप्लिमेंट घेऊन ते मस्त आयडिया आहे ही. मिलेटचे ब्रेड्स वगैरे काढतात. ब्रेड्स, येस. आणि टेस्टमध्ये असं काही नाही की गव्हापेक्षा चांगला लागतो. आता बेसिक जो ह्याच्यातला फरक असतो म्हणजे तुमच्या ग्रेन्समधला, त्यामुळे थोडा गोडव्यात फरक पडतो. पण ॲज पर न्यूट्रिशनल जर बघितलं, ब्रेड कधीही चांगलाच. म्हणजे हा ब्रेड खाण्यापेक्षा मिलेटचा ब्रेड कधीही चांगला, अशा पद्धतीने. आत्ता मी ज्वारीचे, बाजरीचे, नाचणीचे हे सगळे प्रोडक्ट बनवतो. 2017पासून आपलं नेदरलँड, बेल्जियम आणि लँकास्टर 3 ठिकाणी एक्सपोर्ट होतं. आत्ता मी दुसऱ्या देशाचं चाललं आहे प्लॅनिंग, आपण आणखी कसं दुसऱ्या ह्याच्याकडे पोहोचून करू. प्रोडक्ट आहे का? हे आधीपासून आहे, बाजरा फ्लेक्स वगैरे? हे नाही, 2012पासून आहे. हे फ्लेक्स पण हो, खूप छान वाटले हे मला बघून. ते कॉर्नफ्लेक्सपेक्षा समथिंग कॉर्नफ्लेक्सला. आणि मेन म्हणजे काय होतं आहे, शहरातल्या लेडीजला भाकरी करायला किंवा ती कशी करायची ती करायला वेळही नाही, करायला जमतही नाही. तर त्याला आपल्याला वेगळं, त्यांना असं नाही म्हणता येणार की तू भाकरीच का. त्यांना वेगळे प्रोडक्ट फक्त मॉडर्न स्टाईलमध्ये आणून द्यायचे, आणि तेही विदाऊट प्रिझर्वेटिव्ह. आपण प्रिझर्वेटिव्ह न टाकता त्याच्यामध्ये असं ॲब्झर्वर टाकलं की जेणेकरून त्याचं शेल्फ लाईफ हे 12 महिन्यापर्यंत वाढतं. गरज नाही की तुम्हाला त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह BST वगैरे टाकलाच पाहिजे. आपण असं व्हॅक्यूम पॅक करतो. 1-1 वर्ष प्रोडक्टला पिठाला काही होत नाही. ज्यावेळेस आमचं नेदरलँडला बाजरीचं, ज्वारीचं पीठ जातं तर ते 6-6 महिने टिकतं. म्हणजे ज्वारीचं, बाजरी, जनरली बाजरीचं पीठ हे 6 दिवस ते 8 दिवसांनी लगेच रॅन्सिड होतं. तर आपण एक प्रोसेस डेव्हलप केली. ते जे पीठ आहे ते पीठ तुमचं जास्त दिवस शकतं. जो रॅन्सिड लिपिड्स आहेत ते काढून टाकले जातात त्याच्यात. आणि तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन? हे जत्रेचं जे आयोजन आहे ना, हे सिटीच्या ऐवजी आणखी कानाकोपऱ्यात जर झालं ना, हेच मिलेट प्रमोशन चांगलं होऊ शकतं. म्हणजे 2023 हे पुढं आहे. त्याच्या अगोदर आपण ह्या वर्षीपासूनच जर असं महिन्याला जरी केलं तरी हरकत नाही. का? जेवढं जास्त होईल ह्याच्यातनं सेल किती होतं हे न बघता
हे प्रमोशन किती होतं आहे, लोकांमध्ये अवेअरनेस किती होतं हे फक्त बघितलं पाहिजे. आमची चर्चा तीच चालली होती. पैसे किती मिळतात ह्याच्याकडे बघायचं नाही. आपण लोकांपर्यंत आणि लोकांना पटवण्यात जरी सक्सेस झालो की मिलेट खा, हे तुम्हाला ह्याचे हेल्दी आहेत, म्हणजे खाण्यासाठी तुम्हाला लाईफसाठी चांगले आहेत, ते पटवायला सक्सेस झालं तरी खूप झालं. खूप छान विचार आहेत तुमचे. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. नमस्कार. आपलं नाव? संगीता बागुल. आणि तुमची कंपनीचं नाव? आम्ही हे लोहगावमध्ये बनवतो सर्व. रुची फूड प्रोडक्ट्स आमच्या कंपनीचं नाव आहे आणि ब्रँड आमचा हर्षमाना आहे. अच्छा. आणि हे तुमचे बेस्ट प्रोडक्ट्स तुम्ही इथे लावलेत का? हो. यातलं कुठचं? ॲक्च्युली आमचे जवळजवळ 40च्या पुढे प्रोडक्ट्स आहेत आणि सगळेच बेस्ट प्रोडक्ट्स आहेत. आता इथे मिलेट्स असल्यामुळे आम्ही मिलेट्सच जास्त करून आणलेलं आहे. तर आम्ही मिलेट्समध्ये जास्त नाचणीवरती भर देतो. तर नाचणी म्हणजे नुसती नाचणीच्या सत्वापासून आम्ही प्रोडक्ट्स बनवतो. जसं नाचणीचं सत्व पण विदाऊट शुगर बनवतो. त्याच्यामध्ये साखर आम्ही घालत नाही. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही तिखट गोड उपमा करू शकता, दुधात टाकू शकता, म्हणजे वेगवेगळे प्रकार करता येतात. आणि नाचणीच्या सत्वापासूनच आम्ही शेवई बनवतो की त्याच्यामध्ये तुम्ही खीरही बनवू शकता आणि मॅगीसारखा उपमाही बनवता येतो. नाचणी सत्वापासूनच आपण लाडू बनवतो की त्याच्यामध्ये साखर घातलेलं असतं. साखर पण आम्ही स्वतः दळतो, आम्ही पिठी साखर वापरत नाही. आणि गुळाचे पण बनवतो की त्याच्यात ऑर्गॅनिक गुळ वापरला जातो. आणि मधाचे स्पेशली असतात ते पण म्हणजे प्युअर असतो, मध रॉ असतो, त्याच्यामध्ये मिक्स काहीच नाही. म्हणजे आपल्याकडे 3 प्रकारचे लाडू आहेत नाचणीचे. आणि नाचणीचे जरी म्हटलं ना तर नाचणीचे ह्या पॅकिंगमध्ये पण उतरवलेलं आहे. आणि याच्यात चांगलं तूप वापरल्यामुळे तो थोडा मेल्ट होतो. आणि आमचा ऑल इंडियामध्येच हा प्रोडक्ट जातो. तर त्यामुळे आम्ही हे पॅकिंग पण थोडंसं चेंजेस केलेलं आहे. आणि पिकल्स आम्ही जे बनवतो त्याच्यामध्ये आम्ही कोणतेही विनेगर, केमिकल, ऑइल वापरत नाही, बिलकुल नाही. चटण्यांमध्ये आमचं सैंधव मीठ असतं. आपण म्हणजे असे बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत. शिवाय आता गणपती येतात, तर गणपतीमध्ये आम्ही तयार मोदक करतो, उकडीचे, तळणीचे, चॉकलेटचे मोदक करतो. दिवाळीचे तयार फराळ असतात. असे बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत. आणि टिपिकल मसाले जे आहेत ते पण आम्ही बनवतो. इथे आल्यानंतर आम्हाला खूप छान वाटतं आहे, कारण आपले प्रोडक्ट्स इतरांपर्यंत अजून पोहोचवता येतील. त्यामुळे आम्ही आभारी आहोत त्यांचे. थँक्यू. पण खूप खुश आहे तुम्हाला भेटून. थँक्यू. आपका नाम? पूनम त्यागी. हाँ, और आपकी कंपनी का नाम? आली फूड प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा. और ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? ये प्लेन स्प्राउटेड है, राइस खिचड़ी है, बाजरा पम्पकिन है, स्प्राउटेड रागी, मल्टीग्रेन, फॉक्सटेल, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट पाउडर, बादाम पाउडर, और ये सभी के छोटे ट्रायल पैक्स. और इधर ये सभी स्टिक्स है, अजवाइन स्टिक्स, मिलेट, रागी, और ये ड्राई फ्रूट, चॉकलेट कुकीज़, मल्टीग्रेन, अमरान, फॉक्सटेल और जवार. और उधर मॉम्स कुकीज़ है, बाजरा, फॉक्सटेल और सेसम कुकीज़, मॉम्स के लिए. आपको कैसे लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है. नमस्कार, आपका नाम? रुचिर पारेख. ओके. और आपकी कंपनी का नाम? मिलेट बैंक. आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? हमारे मिलेट बेस्ड कुकीज़ है 6 वेरिएंट, मिलेट बेस्ड नूडल है 5 वेरिएंट, मिलेट बेस्ड न्यूट्री बार है एंड कोल्ड प्रेस ऑयल है. ये अभी करंटली 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. और हम लोग 80 मोर प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो रहे हैं. विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे 80 मोर प्रोडक्ट्स होंगे. टोटल 100 प्रोडक्ट्स का बास्केट हम लोग ने प्लान किया हुआ है. सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. वी हैव टीम ऑफ scientists who are working on all the R&D things. So within next 4 to 5 months we will be out with all our products. That's really good. How was your experience here? No, it was very nice. It was fruitful.
not because of the sale but because of the people enthusiasm and knowledge about millets. We also get encouraged at the end of the day कि लोगों को मिलेट्स के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है और हमें उससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम और सोसाइटी को बेटर करें और सोसाइटी को बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यही देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है, यंगस्टर्स, हर एक लोग ये खाए और ये खाने के बाद इसको ही खाए. नॉट ओनली मिलेट बैंक बट कोई भी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, कुकीज़, बिस्किट्स खाए. मैदा को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, वीट को अवॉइड कीजिए बिकॉज काफ़ी ग्लूटेन होता है. मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. गट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. हमें नॉलेज नहीं था जब हम छोटे थे बट यस अभी जब हमें नॉलेज है तो हमें हमारे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ये नॉलेज देना है. और एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये मिलेट कोई नई चीज़ नहीं है. 400 साल पहले हम यही खाते थे, हमारे परदादा लोग यही खाते थे. ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने वीट कल्टीवेट किया और सबको वीट खाने पे मजबूर किया. इस वजह से हम धीरे धीरे वीट पे आ गए. वीट अपना स्टेपल डाइट नहीं है. ज्वार, बाजरी, मिलेट ही अपना स्टेपल डाइट है सालों से. हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, सिर्फ पुरानी जो हेरिटेज है उसको ही हम रिवाइव कर रहे हैं बट विद द न्यू प्रोडक्ट्स. दैट्स द लॉजिक. नमस्कार, आपलं नाव? माझं नाव योगेश नवले. मी बायफ भारतीय ॲग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे या संस्थेतून आज या मिलेट जत्रा या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेला आहे. आज या ठिकाणी तर तुम्ही बघाल की हे नागलीचे जवळपास आपल्याकडे 40 प्रकारचे वाण या ठिकाणी आहेत. ज्वारी, त्याच्यानंतर वरई, असे विविध प्रकारचे जे काय मिलेट आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या हवामानामध्ये येणारे, वेगवेगळ्या जमीन क्षेत्रामध्ये येणारे, त्याचे सर्व या ठिकाणी वाण आहे. ही लाल बोंडाची ज्वारी, काळ्या बोंडाची ज्वारी, गोंडेवाली ज्वारी, दूध मोगरा, वरई, या ठिकाणी आपण बघा जवळपास 9 प्रकारचे मिलेट भरड धान्यापासून आपण हे मडकं सजवलेलं आहे. ही आपली कला आहे. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांची स्वतःची कला आहे. त्यांनी स्वतःच्या कल्पकतेने या मिलेट वाहनांचा प्रचार प्रसार व्हावा म्हणून त्यांनी हे प्रकारे सजवले. तर तुम्ही जर हे बघितलं तर हे राळा, फॉक्सटेल मिलेट या प्रकारचं कणीस आहे. त्याच्यापासून आपण तुरे तयार केलेले आहेत. त्यानंतर इकडे जर बघितलं तर बार्नॅड मिलेट असेल, कोदा असेल, सावा असेल, बादुले असेल. त्याच्यानंतर इकडं वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्वारी असे आपल्याकडे मिलेट धान्य या ठिकाणी आपण आणलेले आहेत. सध्या आता तरी आपण हे सगळं डिस्प्ले बियाणे दाखवण्यासाठी प्रचार आणि प्रसाराच्या कामामध्ये, पण नेक्स्ट फेजमध्ये आपण हे सगळं विक्रीसाठी पण या ठिकाणी आणणार आहोत. हो, पॅनिकल या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. त्या ठिकाणी जे प्रत्यक्ष ग्रेड आणि सीड कसं असतं ते सर्व वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड आहे. ज्वारीचा असेल, नागलीचा असेल, वरईचा असेल. शितोळी म्हणून नागली आहे व्हाईट कलरमध्ये. जनरली नाचणी ही रेड कलर ही माहीत असते, पण आपले काही देशी वाहनामध्ये शितोळी सफेद कलरची नाचणी पण या ठिकाणी उपलब्ध आहे. असे जवळपास 40 प्रकार आहेत नाचणीमध्ये. वरईमध्ये 10 प्रकार आहेत, ज्वारीमध्ये 16 प्रकार आहेत. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे काळीच्या वरई पण या ठिकाणी आहे. हो, नक्की. फक्त आज या ठिकाणी डायव्हर्सिटी आपल्यासाठी आणि तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन? आनंदच झाला. जी आमच्या ग्रामीण भागातली जी काही हे सगळं डायव्हर्सिटी होती, जे काम करत होतो, आज हे शहरी भागातील लोकांसाठी, शहरी भाग इंटरेस्टिंग असणाऱ्या यूथसाठी जे आम्ही सांगतोय, दाखवतो, याचा आम्हाला नक्कीच आनंद होतो. आणि आमच्या ग्रामीण भागामध्ये असलेले उत्पादन, ग्रामीण भागामध्ये असलेली जी विविधता ही शहरी भागापर्यंत पोहोचवण्याच्या माध्यमातून शेतकरी असेल, रणऋषी सामाजिक संस्था असेल, ॲग्रो रेंजर्स असेल, या सर्व आयोजकांच्या माध्यमातून, या मिलेट जत्राच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचलो. त्यामुळे तुमचे पण धन्यवाद. तुमचे पण धन्यवाद. खूप सुंदर माहिती दिली. थँक्यू. थँक्यू. माईक आहे काय? असं पकडू काय? तो पकडू. कुठं बघायचं? इकडे बघायचं? कुठेही चालेल. हां, ठीक आहे. नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव? मी भीषण बागल. अच्छा. आणि तुम्ही कुठून आलाय? मी शेकरू फाउंडेशनकडून आलो आहे. ओके.
ओके, आणि हे काय काय आहे? आपण आहे ना ज्या तर मिलेट्सच्या जनजागृतीबद्दल हे इव्हेंट्स ऑर्गनाईज केलेले आहेत. आम्ही एक या मिलेट्स फेस्टिवलचं ऑर्गनायझर आहोत, म्हणजे आयोजक आहोत या आयोजकामध्ये. आणि आम्ही काय करतो आहे तर हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना हे मिलेट्स आहेत, म्हणजे जे प्रमुख मिलेट्स आहेत त्यामध्ये ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी हे बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहीत आहेत. परंतु जे इतर सूक्ष्म मिलेट किंवा मायनर मिलेट्स आहेत ते इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे जे की आपले पूर्वज घेत होते ते आता लुप्त पावत चाललेले आहे. त्यातूनही काही शेतकरी अर्थार्जन करू शकतात. आणि त्याचबरोबर जी युनो आहे, जी आपली संयुक्त राष्ट्र, त्यांनी पुढचं वर्ष आंतरराष्ट्रीय इयर ऑफ मिलेट्स असं ऑर्गनाईज करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या अनुषंगानं आपण त्याही पद्धतीनं काय मिलेट्सची जनजागृती करता येईल यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. अच्छा, आणि हे काय आहे? हे millets आहे? हे हे आपण पाहायला गेलं तर हे मिलेट्समध्ये आहेत ना, जी काढणीनंतर जी मिलेट्स असतात, म्हणजे काढणी झाल्याबरोबर जी मिलेट्स असतात ती मिलेट्स की ज्यांच्यावर प्रोसेसिंग केलं नाही आहे. प्रोसेसिंग म्हणजे काय, त्याच्यावरचं कवर काढावं लागतं, छिलका काढावा लागतो, तो ते काढलेलं नाही आहे, ते तसंच ठेवलेलं आहे. आणि अशा अनुषंगाने हे आपण इथं ठेवलेलं आहे. आणि हे पाहतोय ते आपण प्रोसेस्ड मिलेट आहे, ते जे की त्याच्यावरती कवर काढून खाण्यायोग्य केलेलं मिलेट्स आहेत. तर ही खाण्यायोग्य मिलेट्स आहेत. अशा प्रकारे हे दोन विभागात आपण वर्गीकरण केलेलं आहे. These are unprocessed and these are processed. जो खाने के लिए आता, these are directly removed from ये रॉ केले और ये सीड अच्छा, बियांसाठी. बियांसाठी हे आपण यूज करू शकतो. They use their seeds. आणि कसं वाटलं तुम्हाला इथे येऊन? हां, खूप छान वाटलं की काहीतरी हे नवीन होत आहे. आणि पुण्यासारख्या शहरात हे इतर लोकांनाही समजणं गरजेचं आहे. आणि शेतकऱ्यांना ह्यातून कुठेतरी एक चांगले दिवस यावेत आणि ह्या शेतकऱ्यांचं जे अन्नधान्य आहे हे चांगल्या ठिकाणी येऊन चांगल्या ह्याच्यात किमतीत विकलं जावं, इतकंचपर्यंत मी सांगेन. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. आपलं नाव? नमस्कार, माझं नाव यशवंत लालासू जगदाळे. तुम्ही कुठून आलात? आत्ता आम्ही ह्या मिलेट जत्रासाठी कृषी विज्ञान केंद्र बारामती, जे आमचं होस्ट युनिट ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, त्याच्या अंतर्गत आम्ही इथं पार्टिसिपेट केलेलं आहे. पार्टिसिपेट करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे आपण जे काही भरडधान्य बघतोय ते बऱ्याच लोकांना माहीत नाहीत किंवा शेतकरी बांधवांनासुद्धा ते बियाणं त्याचं उपलब्ध होत नाही. तर ह्या ठिकाणी आपण वेगवेगळीची तुम्ही आता बघता इथं कोडो मिलेट असेल, फॉक्सटेल मिलेट असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे भरडधान्य तिथं आपण दाखवलेले आहेत. आणि इथून बरेच ग्राहकसुद्धा इथून ते मिलेट घेऊन जातात आणि आपण रेसिपीसुद्धा कशी बनवायची नंतर याबद्दल सुद्धा या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहोत. हां, आणि तुम्हाला कसं वाटलं मग इथे येऊन? नाही, इथे एकदम छान वाटलं. लोकांचा इंटरेस्टसुद्धा चांगला आहे आणि बरीच लोक आपलं हे मिलेटसुद्धा घेऊन जातात इथून. हां, हे काय ऑर्गॅनिक वगैरे असे आहेत की? शक्यतो मिलेटचे ऑर्गॅनिकच असतात, त्याला जास्त काय आपलं औषध किंवा बुरशीनाशक मारण्याची गरज लागत नाही. ऑर्गॅनिक म्हणलं तरी चालतं, पण त्याला एक प्रोसेस आहे, ते सर्टिफिकेशन नाही पण आपण ऑर्गॅनिक म्हणू शकतो. असं.